आखिरकार 6वें दौर की बैठक जी है कल होने जा रही है। लंबे समय के बाद हुणे बैठक का जोड़ा सिलसिला है, गलबात का जोड़ा सिलसिला है, ये अगे वधन लग्या है। कल विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे किसान जथेबंदियों की ते केंद्र सरकार की गलबात शुरू होने जा रही है दोबारा तो। लेकिन गलबात तो पहला कि इसका कुछ हल निकल सकेगा, गलबात चो कोई चंगी चीज़ निकल के सामने आएगी, किसान अंदोलन खत्म होएगा, इस ते बदल जड़े ने वो विखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि कल की बैठक तो पहला किसानों और सरकार के विचाले रेड़का हाले भी जारी, दोवें धिर अपने स्टैंड से कायम ने, कोई भी झुकदा नज़र नहीं आ रहा। खेतीबाड़ी राज मंत्री का अज जोड़ा बयान आया है वो कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे किसान जड़े ने उन्हों का भी अंदोलनकारी किसान ध्यान रखन। यानी उन्हों का कहना यह है कि कई अजे किसान ने जड़े इन्होंने कानूनों का समर्थन भी करते हैं। उधर बलबीर सिंह राजेवाल ने पीटीसी न्यूज़ नाल खास गलबात में कहा कि सरकार को कानून ही वापस लेने पैणगे, इस तो इलावा और कुछ नहीं हो सकता। किसानों ने सरकार को अपने भेजे लिखे जवाब में दोहराया अपना 4 सूत्री एजेंडा भी जो उन्होंने पिछले पत्र में लिखा सी, ते सब तो उपर एजेंडे में तीनों कानून रद्द करने की मांग रखी गई है। यानी कुल मिला के दोहें धिर अपने अपने पक्ष से अपने अपने स्टैंड से अड़े हुए ने, कायम ने। किसान कह रहे हैं यस और नो, ये बिल जड़े ये कानून जड़े ने वो रद्द करने ही पैणगे। केंद्र कह रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करांगे, ते किसान जड़े अंदोलनकारी ने वो उन्हां लोगों का भी ध्यान रखन जड़े इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिला के दोवां दा रुख साफ है। गलबात तो पहला ही की कुछ क्या दोवां पक्षां वल्लों आओ सुणदे हां। हम पूर्ण आशावान हैं कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बिल है वो किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं और ये मांग लंबे समय से किसानों की थी। तो इसलिए उनकी भावनाओं को समझकर और निश्चित रूप से क्लॉज बाई क्लॉज बात करेंगे अगर बिल के अंदर, तो जो अच्छे इसके अंदर सब जो पॉइंट हैं जो किसान को आज़ादी देने वाले विषय है या अन्य जो विषय हैं उनके ऊपर वार्ता होगी। तो मैं सोचता हूं कि कल निश्चित रूप से किसानों के साथ जो वार्ता होगी, हम आशा करते हैं कि इसका हल निकलेगा। असी अपना केस बड़ी देर पहला साबित कर चुके हैं, सरकार को कोई जवाब नहीं। हुण तो सिर्फ वाहिगुरू कदों उन्होंने समत बख्शदा इन्ना ही फर्क रह गया, आखिर उन्होंने घुम घुमा के वो कानून वापस लेने। तो सुनिया दोवां का रुख साफ है और इस तो पहला किसानों ने अज चिट्ठी भी लिखी। कल ये जी बैठक सी उस तो बाद ये चिट्ठी लिखी गई सी। की चिट्ठी में लिखा गया इसनूं देखो तो अंदाज़ा लगाओ कि किसानों का रुख की है और की गलबात तो कोई उम्मीद रखी जा सकती है। किसानों ने लिखा कि सेवा विखे श्री संजय अग्रवाल सकत्तर खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्राला भारत सरकार। विशा भारत सरकार तो 3 खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने लई संयुक्त किसान मोर्चे की चल रही गलबात बारे ये पत्र जोड़ा वो किसानों वालों लिखा गया कि श्रीमान जी तुहाडा पत्र मिति 28 दिसंबर 2020 नंबर 105/2020 प्राप्त होया सी। साडे द्वारा मीटिंग लई भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने लई तुहाडा धन्नवाद। असी 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बैठक का सद्दा स्वीकार करते हैं। तुहानू याद करवा दईए कि असी अपने पिछले पत्र में दिते गए एजेंडे और हेठ दिते क्रम में इस गलबात लई आ रहे हैं। एजेंडा ते क्रम की रहेगा वो साफ किया गया। सब तो पहला 3 केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने लई जरूरी प्रक्रिया का अपनाया जाना। दूजा नंबर सारे किसानों ते खेतीबाड़ी वस्तुओं लई राष्ट्रीय किसान कमीशन जिसनों स्वामीनाथन कमीशन भी कहा जाता है उसके द्वारा सजाए गए लाभदायक यानी C2+50 वाला फॉर्मूला MSP ते खरीद लई कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रबंध यानी MSP ते कानून। तीजा एजेंडा राष्ट्रीय राजधानी खेतर और आसपास के खेतरों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लई कमीशन ऑर्डीनेंस 2020 में सोध, जिस नाल ऑर्डीनेंस के जुर्माने दी धारावां तो किसानों को बाहर कढ़िया जा सके। चौथा एजेंडा किसानों के हितों की रक्षा लई बिजली सोध बिल 2020 के खरड़े को वापस लैण की प्रक्रिया। नाले भी लिखा गया कि पिछली बारी असी तुहानू ये लिखा सी चिट्ठी में गलती नाल कि जरूरी तब्दीलियां नहीं वापस लैण की प्रक्रिया ते गल होएगी। संबंधित मुद्दों के तर्कशील हल लई जरूरी होएगा कि साडी गलबात इसे एजेंडे के अनुसार ही चले। तुहाडे शुभ चिंतक 40 किसान संगठनों के आगू संयुक्त किसान मोर्चा। हुण पत्र देखे
ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਯਾਨੀ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਥਰਡ ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਏਜੰਡਾ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ? ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂ 30 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਜ ਬਾਈ ਕਲਾਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਲਾਜ ਬਾਈ ਕਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਔਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਜ ਬਾਈ ਕਲਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀਆਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SSP ਤੇ DIG ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਮਨ, ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨਿਪਰੇ ਚੜੇਗੀ? ਜੀ,
ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਟ ਦੱਸਣ, ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਜ ਬਾਈ ਕਲਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਜ ਬਾਈ ਕਲਾਜ ਦਾ 5 ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਜ ਬਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਲੌਜ ਬਾਈ ਕਲੌਜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਹੱਠ ਛੱਡੇਗੀ, ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।